Hello dear students, this is a video on session 6 of Royalty Accounts Unit. In this video, you are going to learn what is floating recoupment and how to pass journal entries with minimum rent account. Let's look into the problem. Brown Coal Company took a lease from Kautilya on royalty of rupees 5 per ton of coal raised. So royalty is 5 rupees into output. Coal raised means output. So output into 5 rupees will give you total royalty payable. Minimum rent is 10,000 in the first year and thereafter an increase of 10,000 every year till it reaches 1,30,000 when it becomes fixed for all the future years. Andre artha eno? First year minimum rent is 1 lakh. Second year it will be 1,10,000. 10,000 increase will be there. Third year 1,20,000. Fourth year 1,30,000. But once it reaches 1,30,000, it will be the same for all the future years. Fifth year, sixth year, it will be 1,30,000 only. No further increase of 10,000 thereafter. Okay. So 1 lakh, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000. So after that, it's going to be 1,30,000 only for the future years. So the short working of every year is recoverable during subsequent 3 years. So if you have short working in 2015, you can recover it in 2016, 17 and 18. Short working in 2016 can be recovered in 17, 18 and 19. So like that, subsequent 3 years, next 3 years, 1 year short working can be recovered in next 3 years. 2016 short working will be recovered in 2017, 18 and 19, like that. So output for 6 years are given. You are asked to pass journal entries with minimum rent account. So let's have a look at the analysis table. Year output given in the question. Output into 5 rupees will give you royalty. Output into 5 rupees will give you royalty. Minimum rent, as I have already explained, first year it's 1 lakh. Second year 1,10,000. Third year 1,20,000. 10,000 increase every year till it reaches 1,30,000. Okay, so 1 lakh, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 and thereafter it's going to be 1,30,000 only for all the future years. Next, what is short workings? Short working is minimum rent minus royalty. Short working will be there only if minimum rent is more than royalty. Okay, so 1 lakh minus 50,000 will be 50,000. 1,10,000 minus 90,000 will be 20,000. 1,20,000 minus 90,000 will be 30,000. Now we don't have short workings here in these 2 years. Why? Because royalty is more than minimum rent. So no short workings. Again we have short workings in the year 2020. You can see 1,30,000 minus 1,25,000, 5,000. Here royalty is less than minimum rent. That's why you have short workings. Now short workings of 2015 can be recovered in 2016, 17 and 18. So I have given red color to this because you can see there are red colors in these 3 rows, that is 2016, 17 and 18. Short working in 2016, yellow colored one, can be recovered in 2017, 18 and 19. So yellow color you can find it in 17, 18 and 19. Okay, and short working in 2017 can be recovered in 2018, 19 and 20. You can see green color in 2018, 19 and 20. So I hope you have understood this much. Now 50,000 you had to recover. Now you have next 3 years time. Okay, so you cannot recover in 16 and 17. Why? Because whenever there is short working there will be no recovery. Recovery column alli hana irodilla yavaga short working iddaga. So short working idre no recovery. So hagagi ee 2 column khali ide, ee 2 row khali ide. Whereas 2018 alli we have extra royalty. Royalty is 1,60,000 whereas minimum rent is 1,30,000. So extra ide illi royalty nalli eshtiде 1,60,000 minus 1,30,000 is 30,000. 30,000 extra ಏನಿದೆ ಅದು ನಾವು ಕಟ್ಟೋಷ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಬರೀ 1,30,000 ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕವರಿ. ಈ 50,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ 2018 ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20,000 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು? ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ 50,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 16, 17 and 18. 16 and 17 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು 18 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? 30,000. 30,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? 1,60,000 ಮೈನಸ್ 1,30,000. 30,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 20,000ನ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ 50,000 ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್? 20,000 ಇದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? 2017,
18 ಆ್ಯಂಡ್ 19 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. 17ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. 18ನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ನಮಗೆ 30,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ 50,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ವಿ ಕುಡಂಟ್ ರಿಕವರ್ ದಿಸ್ 20,000 ಹಿಯರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ 18ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ 2016 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಾವೇನಿದ್ರೂ ಈ 50,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 17 ಆ್ಯಂಡ್ 18ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ 19ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ, 1,55,000 ಮೈನಸ್ 1,30,000 25,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ 25,000ಅಲ್ಲಿ ಈ 20,000ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಥಿಂಗ್. 17, 18 ವಿ ಕುಡಂಟ್ ರಿಕವರ್, 19 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, 20,000 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ 20,000ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ 20,000 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಅದು ಫುಲ್ ರಿಕವರ್ ಆಗೋಯ್ತು. 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, 17, 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19. 17 ಆ್ಯಂಡ್ 18ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 19ನಲ್ಲಿ 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 25,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30,000 ರುಪೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ 2017ನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, 18, 19, 20 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ 2018ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೀಸನ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು 30,000 ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೂ 20,000 ಇದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ 2016 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ 30,000ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ 30,000ನಲ್ಲಿ 5,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ 2019ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2020 ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2020 ತನಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. 20ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, 25,000 ರಿಕವರಿ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಈ 30,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, 18, 19 ಆ್ಯಂಡ್ 20. ಸೊ 18ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ 30,000 ಫಾರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್ ದಿಸ್ 50,000. ಸೊ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 19ನಲ್ಲಿ 5,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆ, 25,000ದಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದು ಅಂದರೆ 2016 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5,000 ರುಪೀಸು ನಾವು ಈ 30,000ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 5,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಕಾಯ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2020ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 25,000 ರಿಕವರಿ ಆಯಿತು. 25,000 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, 30 ಮೈನಸ್ 5,000 25,000 ಅಂದರೆ 30,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು. 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ 5,000 ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ 25,000 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇರ್ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ಟೈಮ್ ಆಗೋದಾಗ. ಈ 50,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1 to 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್, 20,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1 to 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್, 30,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ 1 ವರ್ಷದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ 2020ನಲ್ಲಿರೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ 21, 22, 23 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ I hope this is clear. I'll explain it once again. If you have any doubts, you can just listen to it. 50,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, 16, 17 ಆ್ಯಂಡ್ 18 3 ವರ್ಷ. 16, 17ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. 18ನಲ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಯಿತು, ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 15ನಲ್ಲಿ 30 ರಿಕವರ್ ಆಗಿ 20 ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗೋಯಿತು, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರಲ್ಲಿರೋದು 2016 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 17, 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 17ನಲ್ಲಿ 18ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ 17ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. 18ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನ ನಾವು 50,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. 2019ನಲ್ಲಿ 25,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವೇನು 2016ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ 30,000ಗೆ ಸೊ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ 20,000 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್, ಈ ಎಲ್ಲೋದು ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 20,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ವಿ ಕುಡ್ ರಿಕವರ್ ದಟ್ 20,000ನ ನಾವು 2019ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ. 30,000 ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ 18ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, 19ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, 20ನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 18ನಲ್ಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ 30,000ನ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. 19ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 5,000 ಮಿಕ್ತು. ಹೇಗೆ 5,000 ಮಿಕ್ತು, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆ, 25,000 ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20,000ನ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ. 5,000 ರುಪೀಸನ್ನು ಈ ಗ್ರೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2017 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಳಸಿದ್ವಿ. ಸೊ
ಉಳಿದಿದ್ದು 25,000 ನಾವು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 25,000 ಏನು ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಆ ವರ್ಷವೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. 25,000 ರಿಕವರಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು, 3 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 5,000 ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕವರಿ 25,000 ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೌ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು 1 lakh ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು, ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸೊ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 1,10,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 1,20,000 ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,30,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 1,60,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು 30,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸೊ 1,30,000 ಮಾತ್ರ ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ 1,30,000 ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಸೊ 1,60,000ನಲ್ಲಿ 30,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 1,30,000 ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1,55,000ಅಲ್ಲಿ 25,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1,30,000 ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. 1,55,000ದಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1,30,000 ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 1,25,000 ಇದೆ, 1,30,000 ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ಕಟ್ತೀವಿ 1,30,000. 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, 5,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕವರಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ರಿಕವರಿ. So I hope analysis table is clear. If you cannot understand, try to listen to the video again. If you still have doubts, you can just drop a comment in the comment section below. So now let's move on to journal entries. Because this is a problem with minimum rent, because question is specifically past journal entries with minimum rent anta kottbididare. So it's a problem with minimum rent. Okay, have a look. First 3 years you have short workings. So minimum rent account ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 years ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನದು ಎಂಟ್ರಿ? ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 years your entry will be this. Why first 3 years? First 3 years ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 years ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you will have entry here. Minimum rent account debtor to lessors account, royalty account debtor, short workings account debtor to minimum rent account, lessors account debtor to bank, production account debtor to royalty. So here you can see minimum rent account debtor to lessors account, royalty, short workings account debtor to minimum rent, lessors account debtor to bank, production account debtor to royalty. Amount ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? What is the minimum rent account? Minimum rent 1 lakh, royalty is 50,000. So have a look. Minimum rent is 1 lakh, so 1 lakh ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 50,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ 50,000, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಹಣ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಹಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. Okay, lessors account debtor to bank, production account debtor to royalty will be royalty amount, production account debtor to royalty will be royalty amount, royalty account debtor anta ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ amount 50,000. So 2015, I hope it is clear. The same set of entries will be for 2016, but amounts will change. So 2016 ಏನೇನು amounts there, have a look. You have 90,000 royalty, 1,10,000 minimum rent, short working is 20,000. So 90,000, 20,000 and 1,10,000. 90,000 royalty, short working is 20,000, minimum rent is 1,10,000. So the same 1,10,000 is written here. 90,000 royalty column hana, short workings column hana, minimum rent column hana. So the same 1,10,000 is written, minimum rent to lesser anta baritira. So lessers account debtor to bank, the same 1,10,000 is again written, cash paid column hana. Production account debtor to royalty, the same royalty amount. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ 2017. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್.
Minimum rent is 1,20,000, royalty is 90,000, 30,000 is short working. So royalty 90,000, 30,000 short working, 1,20,000 is minimum rent. The same minimum rent is paid, minimum rent account debtor to lessor, 1,20,000. Lessor's account debtor to bank, 1,20,000 again. Production account debtor to royalty amount. Royalty is 90,000, royalty amount na ilbaritira. So 2015, 16 and 17, I hope you have understood. Let's move on to 2018. 2018 you have recovery. So recovery iddaga 2018 and 19 ನೋಡಬಹುದು. ರಿಕವರಿ ಇದೆ, 18 ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರಿ ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಇರ್ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್, lessors account debtor to bank to short workings, production account debtor to royalty, P&L account debtor to short workings. So ಎಷ್ಟು amount ಬರೀತೀರಾ? 2018 1,60,000 is royalty, 30,000 is recovered, 1,30,000 is paid. Okay, 1,60,000 ನಲ್ಲಿ 30,000 ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು 1,30,000 ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. So 1,60,000 is the royalty. So royalty account debtor to lessor, royalty amount ಬರೀತೀರಾ. Lessors account debtor to bank, the same ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ, ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 1,60,000 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ಟು ಲೆಸರ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್, lessors account debtor the same amount you'll write, to bank cash paid column amount, to short workings recovery column amount. Now production account debtor to royalty, royalty amount. In first entry ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು royalty account debtor ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ the same thing you'll write. P&L account debtor to short workings irrecovery column ಹಣನ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ irrecovery ಇದ್ದಾಗ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. P&L account debtor to short workings irrecovery column ಹಣನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. Next, 2019, the same set of entries because it's recovery, but fourth entry barala because irrecovery illa. Okay, so same set of entries you will get. Amounts nokoli, 1,55,000 is royalty, minimum rent is 1,30,000, so 25,000 is recovered and 1,30,000 is paid. Okay, so here you can see royalty account debtor to lessor 1,55,000 royalty amount. Lessors account debtor the same 1,55,000 will write because ಇಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ 1,55,000 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 1,30,000. 1,30,000 ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 25,000. ಓಕೆ, ಸೊ 20,000 ನಾವು 2016 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5,000 2017 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬೈಫಿಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. 25,000 ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಸೊ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ 25,000 ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 1,55,000 ಅಲ್ಲಿ 1,30,000 ಪೇ ಮಾಡಿ 25,000 ನಾವೇ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ, ಇಲ್ಲೇನು ರಾಯಲ್ಟಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು 1,55,000, ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಟರ್ನ್. Okay, so I hope 2019 thing is clear. Now let's move on to 2020. 2020 again you have minimum rent. Again you have short workings and the minimum rent is more than royalty, so short workings is 5,000. So avaga again minimum rent will come into the picture and ಇಲ್ಲಿ irrecovery nu ಇದೆ. So 5 entries ಆಗುತ್ತೆ. So you can have a look. Minimum rent ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ 2020 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇದೆರಡು, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇರ್ರಿಕವರಿನೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫಿಫ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ, P&L account debtor to short workings. ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸು ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 1,30,000. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲೆಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 1,30,000. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ 1,25,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ 5,000 and 1,30,000 is paid. So royalty is 1,25,000, short workings is 5,000, 1,30,000 is supposed to be paid. So royalty column hana, short workings column hana, to minimum rent amount or cash paid column amount, both are one and the same. Okay, next lessors account debtor to bank, cash paid column amount or minimum rent amount, both are one and the same.
Production account debtor to royalty amount is to 1,25,000. So 1,25,000 na baritira. Royalty column aliro hanana illi baritira. Production account debtor to royalty anta ideyala, so royalty column hanana illi baritira. P&L account debtor to short workings anta yavag baritira. Irrecovery column al hana iro varshadalli matra. So illi 2020 ನಲ್ಲಿ irrecovery ಇದೆ, which is 25,000. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ. irrecovery column ಅಲ್ಲಿರೋ ಹಣನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀರಾ. So now we have finished the journal entries for all the years that they have given, 2015 to 2020. Okay, so I hope you have understood this particular problem. This is quite a complicated problem anta ansute, yakandre first time ನಾವು with minimum rent ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. Out of all these sessions, we have done problems without minimum rent. So this is the first problem that we are solving with minimum rent. So you may find it a little difficult. Watch the video again and again. Still, if you have any doubts, you can contact me over the call or drop a comment in the comment section below. So thank you so much.